салому дуруд мегӯем ба бинандаи донову закии телевизиони Баҳористон. 1 сентябр рӯзи дониш дарси сулҳ ба кӯдакону наврасон, донишҷӯён ва волидайни азиз мубораку фархонда бошад ва ин нахуст намоиши барномаи интеллект дар соли нави таҳсил мебошад ва имрӯз мо аҳли эҷод омадаем ба литсеи рақами 5 ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва ният дорем ки сабқатро миёни хонандагони ана ҳамин муассиса ба роҳ монем ва албатта идомаи барнома ҷолиб хоҳад буд, чун ҳар вақта. Пас мо шуморо бо худ мегирем. Меравем. салом алейкум, номи шумо? Салом алейкум, номи ман Расулова Шукрона. Шукрона, шумо дар синфи чандум таҳсил мекунед? Ман дар синфи 11 муассисаи давлати таълими литсеи 5 таҳсил мекунам. аллакай шумо ба синфи 11 гузаштед ҳамин тавр? Бале. хуб, мегуфтед ки бори ҳам барномаи интеллектро тамошо кардаед? Бале, баъзе вақт буд ки дар пахшо тамошо карда будам, аммо ин ҳол боз яъне худи шумо иштирокчии ин барнома ҳастед, ҳамин тавр? бале, шуд аст. хуб, мегуфтед ки қабл аз оне ки ба шумо саволҳоро пешниҳод кунем, яъне ҳиссиёти шумо дар ин рӯзи аввали соли нави таҳсил чӣ гуна аст? ҳаяҷон, бениҳоят ҳаяҷон задам. яъне ба ҳамсинфонатонро пазмон шуда будед? Бале. хуб, мегуфтед ки дар таътил ба кадом корҳо машғул шуда будед? дар таътил каме ба хонаи хештабон рафтам, баъд аз он бошад ба хондани баъзе китобҳо машғул шудам. хуб, айн замон омода ҳастед ки мо ба шумо саволҳоро пешниҳод кунем? албатта, сари кӯшиши худро мекунам ҷавоб диҳам. хуб, саволи аввал. ҳангоми мубодилаи энергетика чӣ рӯй медиҳад? Ин савол дорои се вариант аст. Варианти аввал синтези кислотаҳои нуклеинат, варианти б синтези сафедаҳо ва варианти охирон бошад таҷзияи ангиштобҳо ва чарпҳо. Варианти сеюм, таҷзияи ангиштобҳо ва чарпҳо. ба ҷавоби худ бовар доред? Бале. шояд ин синтези сафедаҳо бошад? Не, таҷзияи ангиштоб ва чарпҳо. мегузарем ба саволи дуюм. истилои биосфераро кадом олим пешниҳод кардааст? истилои биосфераро олим соли 1785 Эдвард Зюс. шояд олим Ньютон бошад? Не, олим Ньютон вале дар илми физика саҳми худро гузоштааст. албатта вай се қонуни худро навишта бошад ҳам, аммо саҳми ӯ дар биология аз ҷумла атмосфера инҳо ба фикрам кам мебошад. хуб, агар ҷавоби охирини шумо ин бошад, пас мегузарем ба саволи сеюм. ҳуҷайраҳои беранги хун кадомҳоянд? ин савол низ дорои се вариант аст. Варианти аввал эритроситҳо, варианти дуюм лейкоситҳо ва варианти охирон бошад тромбоситҳо. бигзор лейкоситҳо бошад. саволи дигар. мубодилаи газ дар барги растаниҳо дар куҷо мегузарад? ба воситаи масомаҳо. хуб, мегузарем ба саволи дигар. қувваи ҷозибаи ду ҷисм аз чӣ вобаста аст? массаи ҷисмҳо ва масофаи байни онҳо. шояд ҷавоби дуруст Шукрона дигар чиз бошад? саволе ки шумо саволро додед, ба фикри ман ҷавоби дуруст ҳамин аст. хуб, мегузарем ба саволи дигар. протон ядрои кадом элемент аст? варианти аввал литий, варианти дуюм гелий ва варианти охирон бошад гидроген. шояд варианти литий бошад. хуб, агар ҷавоби шумо ин бошад, пас мегузарем ба саволи дигар. хуб. варзишгари массаш 40 килограмм бо суръати 3 метр дар 1 сония метавад. импулси варзишгар дар ин маврид чӣ қадар аст? ҷавоб 120. бале. шояд ҷавоби дуруст 240 бошад? Не, аз рӯи саволи шумо дода ҷавоб 120 аст. хуб, агар ба ҷавоби худ устувор бошад, мегузарем ба саволи ҳаштум. бо кадоме аз ин моддаҳо маҳлули карбонати натрий ба реаксия дохил мешавад? варианти аввал хлориди калтсий, варианти дуюм нитрати натрий ва варианти охирон фосфати аммоний. фосфати аммоний? саволи дигар. чӣ тавр аз маҳлул хлориди натрийро ҷудо намудан мумкин аст? бо роҳи бухоршавӣ ҷудо кардан мумкин аст. дар вақти кам будани равшанӣ гавҳараки чашм кадом шаклро мегирад? дар вақти кам будани равшанӣ гавҳараки чашм аввалан васеъ шуда ва дар ҳолати равшании зиёд бошад, каме тангтар мешавад. хуб, Шукрона, ин саволи охирон буд ки мо барои шумо пешниҳод намудем ва шумо тахминан гуфта метавонед ки аз 10 саволе ки ба шумо пешниҳод намудаем ба чанд тоаш посухҳои гардондаи шумо дуруст буданд? ҳадақал ба фикрам аз 10 то 7 то ё 8 то шояд ки дуруст бошад. хуб, яъне аниқ намедонед, ҳамин тавр? бале. хуб, саволҳо барои шумо душвор буданд ва ё осон? вобаста аз савол аз он ки аз кадом фан гирифта шудааст. савол аз фани химия камтар душвор буданд. хуб, пас шуморо мебояд ки дар имсол хубтар фани химияро яъне
бисёртар хонед, то ин ки савияи донишгоҳиашро боз ҳам мустаҳкамтар гардонед ва бар хотири оне ки шумо бифаҳмед то кадом андоза ҷавобҳоятон дуруст буданд, то анҷоми барномаи мо мунтазир бошед. خب بینندگان عزیز عینی زمان می رویم چون در پیش ما رو اشتراکچیان دیگر منتظرند و همزمان ما با اشتراکچیان دیگر سوال جواب رو ادامه خواهیم داد. با ما بمانید. سلام علیکم نام شما. اسلام شکرانه. شکرانه شما خانواده صنف چندم هستید؟ صنف 11. یعنی امسال ختم کننده هستید الکی؟ بله. خب چگونه احساس دارید در روز اولی سال نو تحصیل؟ کمتر خرسند هستم که من 11 سالی تحصیلم رو نقص خوب گذراندم و باز تشویش میکشم که در آینده باز باید مرکز ملی تستی بسپارم تا که در یگان جا داخل شوم. خب چون شما یک سال دیگر وقت دارید تا اینکه یعنی خوبتر آماده گردید و با مرکز ملی تستی آمادگی خود را جدی‌تر بینید. خب اولین شخصی که شما را در این روز پیشواز گرفت کی بود؟ راهبر صنفم برای آنکه من 2 روز پیش آمده بودم برای کتابای مکتبیم را گرفتم. خب شما آماده هستید که این زمان ما سوال‌ها را در برنامه اینتلیکت بر شما پیشنهاد کنیم؟ بله. خب شما را می‌باید که جواب‌های درست را برای ما پیشکش نمایید. می‌شود؟ اگر آماده باشید سوال اول. هنگام مبادله انرژتیکی چی روی می‌دهد؟ تجزیه انگشتاب‌ها و چرب‌ها. شاید جواب درست دیگر چیز باشد؟ نه. همین است؟ بله. خب می‌گذاریم به سوال دوم. اصطلاح بیوسفر را کدام عالم پیشنهاد نموده است؟ سال 1785 عالم انگلیس ادوارد زیوس. با جواب خود شما باور دارید؟ بله. خب اگر باور داشته باشید می‌گذاریم به سوال دیگر. باید ذکر کنیم که این سوال دارای 3 واریانت است. شما از بین این 3 واریانت ها جواب درست را انتخاب می‌کنید. می‌شود؟ خب سوال. حجره‌های برنگ خون کدام هستند؟ واریانت اول اریتروسیت‌ها، واریانت دوم لیوکوسیت‌ها و واریانت آخرین باشد ترومبوسیت‌ها. واریانت دوم لیوکوسیت‌ها. شاید ترومبوسیت‌ها باشد؟ نه. سوال چهارم. مبادله گاز در برگ رستنی‌ها در کجا می‌گذرد؟ با یاری مسام‌ها. با واسطه مسام می‌گذرد؟ بله. خب شاید دیگر واسطه‌ها باشند؟ نه. همین است. خب می‌گذاریم به سوال دیگر. قوه جاذبه دو جسم از چی وابسته است؟ از مساحت جسم‌ها و مسافت بین آنها. خب سوال دیگر. این سوال نیز به مانند سوال دیگر یعنی دارای 3 واریانت است و از بین این 3 واریانت جواب را انتخاب کنید. سوال ششم. پروتون یادروی کدام المنت است؟ لیتی، واریانت گلی و واریانت آخرین باشد هیدروژن. هیدروژن. سوال هفتم از فن فیزیک است. ورزشکاری مساش 40 کیلوگرم با سرعت 3 متر در 1 ثانیه می‌دود. ایمپولس ورزشکار در این مورد چقدر است؟ 120. به جای خود باور دارید؟ بله. خوب شاید 360 باشد. نه 40 را ضرب 3 میکنم 120 میشه. همین گونه این مسئله را کار میکنم. بله. خوب میگذاریم به سوال دیگر. با کدام از این ماده ها محلول کربنات ناتری بر یک داخل می شود؟ واریانت یکم خلورید کلسی، واریانت دوم نیترات ناتری و واریانت آخرین باشد فسفات امونی. واریانت یکم خلورید کلسی. فسفات امونی نه. چطور از محلول خلورید ناتری را جدا کردن ممکن است؟ از حسابی که خلورید ناتری نمک حل شونده است ما آبش را بخار می‌نماییم و نمک را جدا می‌کنیم. یعنی توسط بخار شوی؟ همینطور. خوب سوال آخرین رو شکرانه به شما پیشنهاد میکنم. در وقت کم بودن روشنی گوهرک چشم کدام شکل را میگیرد؟ گوهرک چشم وسیع میشود و اگر روشنی زیاد باشد برعکس تنگ میشود. خوب شکرانه در حالتی که ما قرار داریم گوهرک چشم باید چگونه باشد؟ گوهرک ما باید تنگ باشد برای آنکه اینجا روشن است. یعنی روشنی زیاد است گوهرک چشم تنگ میشود همینطور؟ بله. خوب تشکر زیاد شکرانه. ما 10 سوال به شما پیشنهاد نموده 10 پاسخ گرفتیم و به خاطر اونه که شما بفهمید که تو کدام اندازه جوابهایتان درست بودن تا انجام برنامه ما البته منتظر شاید. بینندگان عزیز عین زمان باز در نزد ما اشتراکچی دیگر قرار دارند و باید سر اول شناس میشویم و پس آن البته سوال جواب را آغاز میکنیم. سلام علیکم نام شما. سلام، نام من نوزیدوف عمر، خواننده صنف 11 مؤسسه دولتی لیسه رقم 5 ناحیه اسماعیل ثانی شهر دوشنبه میشم.
خوب عمر، روز دانش برای شما مبارک باشد. خوب عمر میگفتید که در تعطیل وقتی خویش را با کدام کارها سپری نمودید؟ من در تعطیل وقت خویش را بسیارتر به خواندن کتاب‌های بدیعی، مثلا خواندن کتابی اثر صدرالدین عینی مکتب کهنه گذراندم و من این اثر را چندین بارها باز مطالعه کردم. بر شوق‌آور بودنش باز اثر نو آن را مطالعه کردم. خوب عمر باری هم مقایسه کردید مکتب‌های زمان امروز را با آن همان مکتب و مدرسه‌های دوره‌هایی که استاد صدرالدین عینی تحصیل کردند؟ بله، مقایسه بین آنها خیلی زیاد میباشد، چون که حاضر در زمان حاضره مکتب‌های حاضره زمانوی بسیار یعنی زیبا بر هوا و تحصیل در آنها خیلی قلای میباشد. اما در مکتب صدرالدین عینی آنها در بسیار خانه‌های کج و کلیب و آنها پرده نداشتند، آنها میز و کرسی‌ها نداشتند و آنها در زمین درس می‌خواندند. خوب عمر، پس از آن همین خواندن اثر هر یک خواننده را میباید که به قدر این همه آبادی ها باید برسد، چون در آن همان شرایط وزنین ببینیم که استاد صدرالدین عینی امروز یک نامش همچون یک شخصیتی برجسته است و برای مردم تاجیک چگونه خدمت‌های شایان نموده است. پس ما را میباید که در این گونه شرایط ها تحصیل نموده جوابگو به آن همین شرایط های خوب باشیم و در آینده البته سهم خود را در آبادانی و سازندگی ملت عزیزمان تاجیکستان گذارنده باشیم و عین زمان اگر شما آماده باشید ما سوال‌ها رو برای شما پیشنهاد می‌کنیم. بله، من آماده هستم. خوب، سوال اول: هنگام مبادله انرژتیکی چی رو می‌دهد؟ سوال دارای سه وریانت است. وریانت اول سینتز کیسلات‌های نوکلئینات، وریانت دوم سینتز سفیده‌ها و وریانت آخرم باشد تجزیه انگشتاب‌ها و چرخ‌ها. جواب من این وریانت سوم تجزیه انگشتاب‌ها و چرخ‌ها میباشد. به فکر من این سینتز سفیده‌ها است. نه، من به جواب خود باور دارم که وریانت سوم تجزیه انگشتاب‌ها و چرخ‌ها میباشد. سوال دیگر: اصطلاح بیوسفر را کدام عالم پیشنهاد کرده است؟ اصطلاح بیوسفر را سال 1785 عالم انگلیس ادوارد زیوس پیشنهاد کرده است. خوب، سوال دیگر: حجیره‌های بیرنگ خون کدام هایند؟ وریانت اول اریتروسیت‌ها، وریانت دوم لیوکوسیت‌ها و وریانت آخرم باشد ترومبوسیت‌ها. من وریانت دوم را انتخاب میکنم. این لیوکوسیت‌ها میباشند. لیوکوسیت‌ها حجیره‌های بیرنگ خون میباشند. خوب، سوال دیگر: مبادله گاز در برگ رستنی‌ها در کجا می‌گذرد؟ مبادله گاز در برگ رستنی‌ها به واسطه مسام‌ها می‌گذرد. خوب، سوال دیگر را پیشنهاد میکنم. قوه جاذبه دو جسم از چی وابسته است؟ قوه جاذبه دو جسم از ماسه و مسافه بین دو جسم وابسته میباشد. سوال 6: پروتون یادروی کدام المنت است؟ لیتی، گلی یا هیدروژن؟ پروتون یادروی المنت هیدروژن میباشد. شاید لیتی باشد. نه، هیدروژن. وریانت سوم هیدروژن. خوب عمر، سوال هفتم رو برای شما میخونم و این سوال از فن فیزیک است. ورزشکار مسش 40 کیلوگرم با سرعت 3 متر در یک ثانیه میدود. ایمپولس ورزشکار در این مورد چقدر است؟ ایمپولس ورزشکار در این مورد به 120 برابر می شود. با کدام از این ماده ها محلول کربنات ناتری برای یک سه داخل می شود؟ کلرید کلسی، نیترات ناتری یا فسفات امونی؟ جواب من این وریانت یک یعنی کلرید کلسی می باشد. خوب، سوال دیگر: چطور از محلول کلرید ناتری را جدا نمودن ممکن است؟ کلرید ناتری از سبب آن که نمک حل شونده می باشد توسط بخارشوی آن را از محلول جدا می کند. از محلول آبی آن را توسط بخارشوی جدا می کند. سوال دیگر: در وقت کم بودن روشنی گوهرک چشم کدام شکل را میگیرد؟ هنگام زیاد بودن روشنی تنگ می شود و هنگام کم بودن وسیع می شود. خوب، تشکر زیاد عمر. ما جوابهای شما را قبول می نماییم و از 1 تا 10 به جوابهای خود چند خال واگذار میکنید؟ 9 خال. بینندگان گرامی برنامه اینتلکت در دایره اعلان گردیدن 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی تهیه می‌گردد و مقصد از تهیه این برنامه باشد این باز هم شوق و ذوق خوانندگان را بیدار نمودن در جاده آموزش فن‌های دقیق می‌باشد و عین زمان در نزد ما اشتراکچی دیگر ایستاده‌اند. چون هر وقت شناس می‌شویم و سرآغاز سوال جواب را آغاز می‌کنیم. خب، سلام علیکم. نام شما؟ سلام، من حاتم و آمینه خواننده صنف 10 باشم.
خب آمینه سال نوی خونیش برای شما مبارک باشد. سرآغاز میگفتید که تعطیل برای شما چگونه بود؟ من تعطیل خود را با خواندن هر نمود کتاب‌ها و با تیار شدن به سال نو گذراندم. این زمان اگر شما آماده باشید ما به شما سوال‌ها رو پیشنهاد کنیم. هنگام مبادله انرژتیکا چی روی می‌دهد؟ این سوال در روی 3 واریانت است و شما رو می‌باید که آمینه از 3 واریانت جواب درست رو پیدا کنید. سینتز کیسلوت‌های نوکلئینات، سینتز سفیده‌ها، واریانت آخرین باشد تجزیه انگشتاب‌ها و چرب‌ها. تجزیه انگشتاب‌ها و چرب‌ها. شاید این سینتز سفیده‌ها باشد. فکر من تجزیه انگشتاب‌ها و چرب‌ها میباشد. خب سوال دیگر، اصطلاح بیوسفر را کدام عالم پیشنهاد کرده است؟ اصطلاح بیوسفر را سال 1785 عالم انگلیس ادوارد زیوس پیشنهاد کرده است. شاید عالم دیگر باشد. فکر من همین باشد. خب میگذاریم به سوال دیگر. حجایره‌های برنگ خون کدام هایند؟ واریانت اول اریتروسیت‌ها، واریانت دوم لیوکوسیت‌ها، واریانت آخرین باشد ترومبوسیت‌ها. فکر من واریانت درست لیوکوسیت‌ها میباشد. خب میگذاریم به سوال دیگر. مبادله گاز در برگ رستنی‌ها در کجا میگذرد؟ و فکر من با واسطه مسامح‌ها. به جواب خود یعنی باور دارید؟ بله. خب میگذاریم به سوال دیگر. قوه جاذبه دو جسم از چه وابسته است؟ از ماسه جسم‌ها و مسافه بین آنها. خوب. سوال ششم. پروتون یادروی کدام الیمنت است؟ واریانت اول لیتی، واریانت دوم گلی و واریانت آخرین باشد هیدروژن. و فکر من اتمی هیدروژن میباشد. یادروی هیدروژن همینطور؟ بله. خوب میگذاریم به سوال دیگر. ورزشکاری ماسش 40 کیلوگرم با سرعت 3 متر در 1 ثانیه میتواند. ایمپولس ورزشکار در این مورد چقدر است؟ ایمپولس او باید 120 باشد. باید 120 باشد و یا با جواب خود باور دارید؟ جواب خودم باوری دارم. خوب میگذاریم به سوال دیگر. با کدام از این ماده ها محلول کربونات ناتری برای عکس داخل می شود؟ خلورید کلسی، نیترات ناتری یا فسفات امونی؟ فکر من خلورید کلسی. خوب میگذاریم به سوال دیگر. چی طور از محلول خلورید ناتری را جدا نمودن ممکن است؟ از محلول خلورید ناتری را با راهی بخار شوی جدا کردن ممکن است. خوب میگذاریم به سوال دیگر. در وقت کم بودن روشنی گوهرک چشم کدام شکل رو میگیرد؟ در وقت کم بودن روشنی گوهرک چشم وسیع می شود. شکلش وسیع می شود. در حالی که شما قرار دارید گوهرک چشم باید چگونه باشد؟ از بس که کمتر روشن است و فکر من باید تنگ شده باشد. خوب آمینه تشکر زیاد. ما 10 جواب از شما گرفتیم چون برای شما 10 سوال پیشنهاد نموده بودیم و تا انجام برنامه ما البته منتظر میشوید و خواهید فهمید که تا کدام اندازه جواب‌های گردانده شما درست بودند و پس از آن پای سایقل دانش خیش میشوید و این زمان ما برای شما برای موفقیت میخواهیم برای کار. رحمت کنم. خوب بینندگان عزیز، باز با یک اشتراکچی دیگر سوال جواب ما به اتمام رسید و ما رو همراه باشید چون که در پیش اشتراکچیان دیگر ما رو منتظرند و سوال‌های شوق آور با ما بودن رو فراموش نسازید. میرویم. سلام علیکم شما. من محمدزاده مریم، خواننده صنف 10 مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه 5 ناحیه اسماعیل سامانی. خوب مریم، سال نوی تحصیل برایتان مبارک باشد. خوب این لحظه ها چون شما در صنف الکه دهم قرار دارید همینطور میگفتید که نقشه هایتان در این سال چگونه هستند؟ این سال را میخواهم با برار گذرانم و درسایم را یعنی با بهای خوب و عالی خوانده صنف 10 را یعنی با بهای خوب و عالی ختم کنم. خوب بار هم برنامه اینتلکت رو تماشا کردید؟ بله. یعنی شناس هستید با شرط برنامه ما همینطور؟ بله. اگر شما آماده باشید ما سوال‌ها رو با شما پیشنهاد کنیم. هنگام مبادله انرژتیکی چی رو میدهد؟ واریانت اول سینتز کیسلوت‌های نوکلئینات، واریانت دوم سینتز سفیده‌ها و واریانت آخرین باشد تجزیه انگشتاب‌ها و چرب‌ها. به نظر من این واریانت 3 می باشد تجزیه شوی انگشتاب‌ها و چرب‌ها. شاید این سینتز کیسلوت‌های نوکلئینات باشد؟ نه، از جواب خود باور دارم. میگذاریم به سوال دوم. اصطلاح بیوسفر را کدام عالم پیشنهاد کرده است؟ سال 1785 عالم انگلیس ادوارد زیوس. شاید این ابوریحان بیرونی باشد؟
не райҳои берунӣ. саволи дигар. ҳуҷайраҳои беранги хун кадомҳоянд? Эритроситҳо, лейкоситҳо ё тромбоситҳо? лейкоситҳо бошад. шояд тромбоситҳо бошад. лейкоситҳо. хуб. саволи дигар. мубодилаи газ дар барги растаниҳо дар куҷо мегузарад? ба воситаи масомаҳо. хуб. саволи дигар. қувваи ҷозибаи ду ҷисм аз чӣ вобаста аст? аз массаи ҷисм ва масофаи байни онҳо. хуб. саволи дигар. протон ядрои кадом элемент аст? литий, гелий ё гидроген? гидроген. ба фикри ман литий. не аз ҷои худ боварӣ дорам. хуб майрам, саволи ҳафтуми мо аз фани физика аст ва савол бошад чунин аст. варзишгари масс аз 40 килограмм бо суръати 3 метр дар як сония медавад. импулси варзишгар дар ин маврид чӣ қадар аст? импулси варзишгар 120 мебошад. яъне ҷавоб 120. бале. хуб. саволи ҳаштум. бо кадоме аз ин моддаҳо маҳлули карбонатри натрий ба реаксия дохил мешавад? хлориди калсий, нитрати натрий ё фосфати аммоний? хлориди калсий. фосфати аммоний не? не хлориди калсий. хуб. агар ба ҷавоби худ бовар дошта бошед, мегзарем ба саволи нуҳум. чӣ тавр аз маҳлул хлориди натриро ҷудо намудан мумкин аст? аз сабаби оне ки хлориди натрий маҳлули ҳалшаванда аст, онро бо роҳи бухоршавӣ аз маҳлули обӣ ҷудо мекунанд. хуб. мегузарем ба саволи охирон. дар вақти кам будани равшании гавҳараки чашм кадом шаклро мегирад? дар ҳолати кам будани равшанӣ гавҳараки чашм паҳн мешавад, яъне кушод мешавад ва дар ҳолати яъне рӯшанӣ зиёд будан гавҳараки чашм танг мешавад, яъне хурд мешавад. яъне ҷавоби шумо ҳамин аст. бале. хуб. ташаккури зиёд майрам. мо 10 савол ба шумо пешниҳод намуда ҷавобҳоро гирифтем ва ба хотири оне ки бифаҳмед то кадом андоза ҷавобҳоятон дуруст буданд, то анҷоми барномаи мо мунтазир шавед. барои шумо барор мехоҳем. салому алайкум. номи шумо? من مردم فابرهمان هستم، خواننده صنف 10 مؤسسه و تعلیم لیسه رقم 5 نایه اسم سومونی. хуб. саволи аввал. ҳангоми мубодилаи энергетикӣ чӣ рӯй медиҳад? варианти аввал синтези кислотаҳои нуклеинат, варианти дуюм синтези сафедаҳо ва варианти охирон бошад таҷзияи ангиштобҳо ва чарбҳо. چطوره که ما می‌دونیم در سینتز انرژتیکی باید ماده‌های اشتراک کنند که خصوصیت انرژتیکی استخراج کردن انرژی دارند در بدن انسان و آنها و انسان در وقت سینتز قوا می‌بخشند و جواب من چون است وریانت سه میباشد. саволи дуюм. истилои биосфераро кадом олим пешниҳод кардааст? سال 1985 عالم انگلیس ادوارد زیوس اولین مرتبه مفهوم بیوسفر در کتاب خود استفاده بوده است. ба ҷавоб хуб бовар дорад? بله. шояд олими дигар бошад. من کتاب او رو خود مطالعه کردم و به جواب خود کاملا باور دارم. хуб. мегузарем ба саволи дигар. ҳуҷайраҳои беранги хун кадомҳоянд? эритроситҳо, лейкоситҳо ё тромбоситҳо? حجره برنگ خون که با گردش خون فایده زیاد دارن این لیکوسیت ها به حساب میروند. саволи дигар. мубодилаи газ дар барги растаниҳо дар куҷо мегузарад? مبادله گاز و اخراج آن در قسم مسموم های برگ گاز به نظر میرسد که این را در وقت گرم بودن هوا در نصف روزی با چشم عادی دیدن ممکن است. یعنی مشاهده می‌نماییم. بله. خب میگذاریم به سوال پنجم. قوه جاذبه دو جسم از چی وابسته است؟ قوه جاذبه دو جسم در فن فیزیک از وزن آنها و حرکت آنها وابسته است که آنها با کدام سرعتی که حرکت کنند توسط وزن خود آنها سرعت خود را زیاد میکنند. یعنی از ماسه جسم ها بله. و مسافه بین آنها. بله. خب میگذاریم به سوال ششم. پروتون یادروی کدام الیمنت است؟ لیتی، گلی یا هیدروژن؟ پروتون در فن شیمی یکی از یادروهای هیدروژن به حساب می‌رود. خب سوال دیگر از فن فیزیک است. ورزشکاری ماسش 40 کیلوگرم با سرعت 3 متر در یک ثانیه می‌دود. ایمپولسی ورزشکار در این مورد چقدر است؟ ایمپولسی ورزشکار در این مورد با 120 کیلوجول برابر می‌شود. خب سوال دیگر با کدام از این ماده‌ها محلول کربنات ناتری به ریاکسیا داخل می‌شود؟ خلورید کلسیم، نیترات ناتری یا فسفات آمونی؟ در این حالت با خلورید کلسیم. خوب میگذاریم با سوال دیگر. چی طور از محلول خلورید ناتری را جدا نمودن ممکن است؟ خلورید ناتری ماده مایع میباشد و در حالت بخار کردن از آن مایع خارج میشود و ماده‌ای که ماسه عمومی دارند در باقی میمانند و همینطور از خلورید ناتری نمک جدا کردن ممکن است. خوب میگذاریم با سوال آخرون. در وقتی کم بودن روشنی گوهرک چشم کدام شکل رو میگیرد؟
در وقتی کم بودن روشنی گوهرک چشم وسیع می شود و در وقت زیاد بودن روشنی گوهرک چشم تنگتر می شود. این حالت نه تنها در انسان بلکه در حیوانات اولیه گربه ها نیز مشاهده کردن ممکن است. اما انعکاس نور که در قسم زیادی دلیل های جالب میگویند، این شاهد این گفته هاست. برای شما در درس ها برای رو موفقیت می‌خواهیم. برای تشکر زیاد. بینندگان عزیز، سوال جواب و سبقت میان خوانندگان به اتمام رسید و نتیجه باشد چنین نشان داد. رسول و شکرانه توانستند که با 9 سوال 9 جواب درست را پیشنهاد نمایند. اصلان و شکرانه باشد با 9 جواب خود را در برنامه معرفی نمودند. عمر ناظمов باشد 9 جواب درست را برای ما پیشنهاد نمودند. فاطمه و امینه باشد 10 جواب درست را برای ما پیشنهاد نمودند. مریم محمدزاده توانستند که با 10 جواب خود را در برنامه معرفی نمایند. عبدالرحمن مردانов 10 جواب درست را پورا با شرح و توضیح پیشنهاد نمودند. از اینجا برمیآید که در جای اول و غالب برنامه ما عبدالرحمن مردانov دانسته می شود. بینندگان عزیز، رسیدیم به فرجام برنامه اینتلکت و باید ذکر کرد که با آغاز شدن سال نو تحصیل دیگر شما می توانید طریق تلویزیونی بهارستان شماره های نو و دیگری برنامه اینتلکت را تماشا نمایید و عین زمان ما می رویم پای دریافت خوانندگان دانا و زیرک و البته سوال های جالب. با شبکه بهارستان بودن را فراموش نسازید. خیر.